حسن علينا هذا الوضع اننا وبهذه السهوله مجموعين عندنا المجموعه ديال المتدخلين المختصين في المجالات ديالهم. قلنا الظرف ديال هذا اللقاء هو الجانب الطبي ديالو من الجانب الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. كنشكر الاخوان كنشكر الاخوان المتدخلين، وكنشكر اخي وصديقي السي العتيق اللي غيدير هاد الجلسه هذه. انا جو مو سوي شارجي باش pour parler de l'impact médico-social du confinement. Ce virus-là a vraiment laissé un grand impact sur le côté médical et le côté social. Ce virus a des caractéristiques. Cette pandémie, cette جائحة عندها واحد الخصائص اللي ما دارش على لا بوبولاسيون. ثانيا راه من نهار جا هذا الفيروس هذا راه جميع او الا ماشي جميع ولكن الاغلبيه ديال المستشفيات ديال المملكه وديال العالم كله تريزيرفاو غير هذا الفيروس هذا. بجميع لي سيرفيس دو تروماتولوجي، لي سيرفيس دو كارديولوجي، لي سيرفيس دو كرينولوجي، لي سيرفيس دو جينيكولوجي دو بيدياتري، هادو كلهم تريزيرفاو لو كوفيد. يعني دوك المرضى الساكن اللي كانوا غيفتحوا في واحد الاجال معينه، ولا اللي كانوا غادي يشافوا في واحد الاجال معينه، ولا اللي كانوا خصهم دي كونترول في واحد الاجال معينه، ولا اللي كان خاصهم تحاليل في هذه المده هذه، كلهم تاجلوا لهم هذا الشيء. كل tout a été reporté. Les interventions chirurgicales ont été reportées. Les analyses ont été reportées. Les hospitalisations pour diagnostiquer bilan ont été reportées. علاش؟ لان on a réservé la grande partie des hôpitaux pour les patients Covid positifs. وممكن ان حتى les malades اللي عندهم qui ont des cancers ou qui ont des traitements qui suivent d'une façon continue épisodique انهم ما خداوش الدواء ديالهم في هذه لا بيريود هذه. لو سويفي ديال لي مالاد كرونيك، ديال لي مالاد ديابيتيك، ديال لي مالاد انسيفيزون رينو، ديال لي مالاد كاردياك، كل شيء هادشي واخا كان التواصل عبر الواتساب ولا عبر هذه كان داك التيليميديسين، ولكن ما كناش موجدين راسنا ليها، ما وجدناش راسنا ليها باش يمكننا ننجحوا فيها 100%. لان كاين الناس اللي ما قاريين شيء، كي غادي دير تواصل معاه بالواتساب، كي كدير تشرح له، كي غادي دير تفهم له، وثانيا باش تعطيه نوردونونس. كيفاش هذه الطريقه هذه باش تعطيه نوردونونس ديال ان ميديكامون اللي ما كيديليفرا غير سور اوردونونس كيكريت ورقيه. كان في الحقيقه صعيب اننا نتماشاو بالطريقه باش هاد الناس هادو ما يتضروا شيء. كان لو بروبليم دو فاكسيناسيون دي زونفون، غير الحمد لله حنايا في المغرب ان في البلاصه وزاره الصحه تداركت خافت من ان لي زونفون ما يبقاوش يتفاكسينا في الوقت ديالهم، وانسيستات على ان الى انسيستي سور لو ريسبي دي بروغرام دو سونتي باش يداروا في وقتهم، وبيان سور باش يداروا الاحتياطات اللازمه باش الناس ما يتقاسوا شيء. زياده على هذا الشيء هو لا ليست طويله باش نختصر شي شويش. زياده على هذا الشيء ان الناس في الديور تبدلات العادات الغذائيه ديالهم، اللي تبدلات العادات الغذائيه ديالهم ولاو كياكلوا بزاف، ولاو اللي عنده السكر ولا ديزيكيلابرا في السكر، اللي كان كيوزن. الناس زادوا في الوزن، دابا كيجيو عندنا المرضى وهذه كتلقى كلشي زايد 2 3 كيلو 4 كيلو. علاش؟ لان الناس جالسين في الدار ما كيتحركوا شيء، دونك ما كيحرقوا شيء لي كالوري، و ميم طون جالسين كياكلوا، ما عندهم ما يديروا غير التلفازه والانترنت والماكله. دونك هذا الشيء راه اثر على العادات الغذائيه ديال المواطنين. زياده على نقول واحد المساله، هي ان الناس ولاو الحمد لله اللي ولينا استدركنا الامر، ان الناس بداو كيتعطيو لي بلونت ميديسيون، بداو كيديروا القرنفل ولا كيديروا الحامض ولا كيديروا بزاف ديال الحوايج كيقولوا باش ما يقيسهمش الكوفيد.
وحنا ماشي ضد الاعشاب وماشي ضد مباشره. ومثلا في الباديه ما يبدو للناس 800 درهم او 1000 درهم ديال الرميد شيء يعني يمكن يبان بالنسبه للطبقات الوسطى في المدن في الاحوال العاديه شيء بسيط وكذا. راه كاين الناس اللي بالنسبه لهم هذيك 800 درهم شي حاجه كانت عنده، يعني بوغ دير الى اي حد الهشاشه يعني في بلادنا والفوارق الاجتماعيه الى اخره شيء اللي يجب ان يكون موضوع تعبئه وطنيه من اجل تجاوزه. الحاجه الثانيه اللي ايضا بينها الجائحه او بينها الوضع الاقتصادي للجائحه هو تضخم القطاع الغير المهيكل. التضخم ديال القطاع الغير المهيكل الانفورميل، يعني جميع الانشطه الصغيره البسيطه التي تبدا من صاحب الكروسه في الدرب الى الميكانيسيان اللي ما عندوش محل، الى يعني هذه الفئه هي فئه عريضه تبين بالملموس من خلال الجائحه، وهذه هي اللي وقع عليها عبء كبير جدا يعني خلال هذا. النقطه الثالثه والاخيره اللي تبين كذلك او بينتها الجائحه وبها اختم هو للاسف ان خريطه الفقر أو الجهاز الإحصائي للبلاد فيما يتعلق بإحصاء خريطة الفقر تبين بأنه جد محدود. يعني فوجئنا فعلا بأنه هذه الخريطة ديال الفقر، الخريطة ديال الهشاشة في المغرب، رغم وجود مؤسسات، رغم وجود المندوبية السامية للتخطيط، رغم وجود تجربة مهمة جدا ديال الاندياش ديال واحد جوج دقائق نهضر هكا اون ديريكت باش نرجع الاخر نحيد الكاميرا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. بدايه تنشكر الاخوان في الجمعيات جمعيات سبو الاعمال الاجتماعيه والثقافيه على هذه الدعوه. من خلال هذه يعني المحاضره اللي غادي نحاول ان شاء الله الرحمن الرحيم نقدمها، نحاول نتكلم بالدارجه رغم ان بزاف ديال المعطيات تكون باللغه الفرنسيه خصيصا. غادي نتناول الجانب الفيزيائي ديال الكوفيد بارابور لي شونجمون كليماتيك، لان هادشي اللي مطلوب مني انا نشوف زعما الدور ديال الكوفيد 19 على التغيرات المناخيه خصيصا الغازات المسببه للانحباس الحراري. يعني كان عندها واحد الاثار ايجابي، ولكن هذا الاثر الايجابي واش غادي يبقى دايم ولا لا، هذا هو المشكل. العرض ديالي هو كالتالي. دونك غادي نسي دو دوني ان سيغتان غران enfin نومبر ديال دي جينيراليتي، يعني ابجديه حول التغيرات المناخيه لو كليما والغازات المسببه للانحباس الحراري. نحاول نعرف فيهم. من بعد التروازيام بارتي نشوفوا يعني الدروس اللي نقدروا نلخصوها فناخذوها من الكوفيد 19. خديت خير ديال المعطيات من خلال هذه ريفيرونس. اولا هي الاي بي سي سي ولا سكون ابل لو جياك اللي هو لو جروب ديكسبير انتر غوفرنمونتال ديال ليفوليسيون ديال الكليما وديال الشونجمون كليماتيك. هما على الصعيد العالمي هو اللي عندهم المعطيات، هو تابع لي ناسيونز اوني الامم المتحده، والمدير ديالو حاليا واحد الاستاذ، واحد الشخصيه كبيره مغربيه، سي عبد الله مخلص. من بعد ناخذ كذلك لي دوني ديال لاجونس انترناسيونال دينيرجي، ان سيرتان نومبر دو كور في باريس في ال ام دي لابور ميتيورولوجي ديناميك، كورين لو كيري ديال كندا، شيفت بروجيكت. لان كاين معطيات من الامانه العلميه سي لا بيريود ريلاتيفمون لي زالتيرونس ديال كما قلنا نحاول نعبرها بالعربيه، درجه الحراره التي تفصلنا على هذا العهد ديال لير غلاسيير يلا 5 ديال الدرجات. فلذا شحال تيقول لنا التغيرات المناخيه باش غادي تزاد من هنا لعام 2100 تزاد غير ب5 درجات، راه ماشي بزاف، بالعكس. فكما قلنا العهد اللي
لا ديفيرونس دو تمبيراتور كي نو سيبار اللي تتفرقنا بين هذا العهد ديالنا والعهد ديال العصر الجليدي فوالا ديال الترم هو 5 درجات كما قلت اللي كان تقريبا ذاك النص ديال اوروبا كلها سيتي دو لا غاز. بالنسبه للاسباب اذا جوج ديال الاسباب الاساسيه هو سكون ابل لي كوز استرونوميك ولي كوز انتروبيك وبيان لي زاكتيفيتي هيومان. بالنسبه لي كوز استرونوميك مزيان نفصلوا فيها بالنسبه للثقافه العامه ديال الاخوان والاخوات هي لا موديفيكاسيون ديال لا ريفوليسيون ديال الدوران ديال الارض والتور دو سوليي والانكلينيزون ديال لا تير ولو سيركل دو فيت كي ديكري ان اكس دو روتاسيون لان داك الاكس دو روتاسيون يديكري ان سيركل وداك لو سيركل تتغير. غادي نعطي الصور لهذا الشيء. وبالنسبه كذلك دي كوز جيولوجيك اللي هما تعرفوا مثلا يقال ان الاندفاع ديال الديناصور هي الغازات اللي جايه من الجيولوجيا. هذا بالنسبه لبعض الدول. بالنسبه ليزيفي انتروبيك ولا ليزاكتيفيتي هيومان هي هذه اللي تعرفوا لان الطاقه المستعمله بالنسبه مثلا للجانب الصناعي والتنقل والاغريكولتور هي دي برودوي فوسيل. وهذه البرودوي فوسيل منها الانبعاث ديال الغازات المسببه للانحباس الحراري ودرجات الحراره تطلع اللي من بين غادي نفصلوا فيها شكون هما لو سي او 2 الاتش 2 او السي اتش 3 لوزون اكسيتيرا غادي نشوفوها فيما بالنسبه لا كومبيسيون كما قلنا ديال لي فوسيل دونك سون اكومباني ديال هاد الغازات فيها سي او 2 الميثان البروتوكسيد دازوت لي سي اف سي هما ديك الغازات اللي موجودين في مثلا في الكليماتيزور ولا في يعني ولا في الثلاجات مثلا. وتنلاحظوها من 1058 هذا 1850 هي التاريخ اللي تتصنف البدايه ديال العهد الصناعي لاغ اندستريال. La concentration observée ديال le CO2 il a augmenté de plus de 280% تقريبا 300% بالنسبه للميثان و40% ديال le CO2. بالنسبه لنا دونك كذلك بالنسبه لي سيناريو افونير تيقولوا بالنسبه للموديل ماتيماتيك ديال المختصين ترفع درجه الحراره تقريبا امويا من 2 حتى ل 6% غادي تكون مصائب كثيره اللي غادي نطرقوا لها. من بين المشاكل اللي تتبان من المشاكل ديال هذا الانبعاث الحراري كاين لي فاك ديال لا شالور لي سيكرون لا سيشريس اللي غادي تزاد تصحور لي فوري لي زينونداسيون وتتنتج عليها مشاكل اجتماعيه كبيره واقتصاديه. كذلك الارتفاع ديال البحر من متر حتى ل2 وبزاف ديال الامكنه على الصعيد العالمي غادي تنفى من الكره الارضيه. لاسيديفيكاسيون ديال لوسيون اي ان الماء ديال البحر غادي يولي اسيد وبزاف بالنسبه لافي اكواتيك يعني بزاف ديال لا بيولوجي اكواتيك غادي تنعطر لان غادي يولي لو ميليو اسيد دونك غادي تموت بعض الكائنات داخل اللي تبت هذا الشيء كذلك غادي تبقى هذه 3 شهور اكتشفوا واحد لو ديناصور مارين اللي تعيش في الديلاك جيون. عرفتوا فين؟ في مرزوقه. هذا هو دونك هذا هو لو ديناصور اللي لقاو في مرزوقه اللي هو مارين تعيش في هذه المناطق. سيتادير كانت مرزوقه كانت فيها الديلاك تتبين بين هاد لا تيوري اللي ما بقاتش لا تيوري لان راه تحسبات راه تنستطيعوا دابا نحسبوا درجه الحراره كما قلنا ديال الازمنه الغابره هذه 800,000 سنه. سي موحا on voit rien. سي موحا نعم on voit rien. Vous n'avez pas partagé le fichier. داكو ايبا كان عليكم تقولوا شحال هذه كمان. انا قلتها له. قلتيها لهم ما قلتيها ليش؟ قلتها لهم. نعم. Conclusion, si c'est possible. La conclusion. On est passé le. Ah, c'est fini. Oui, c'est très dommage. Pas grave. Mais c'est un cours, ce sont
لا فونداسيون محمد سيس ديال لونفيرونمون Oui. نعطيهم الاخ زوقاني دونك عطيت الانديكاتيف بالنسبه للاخوان تمايا اللي سي vous êtes intéressés سينون دونك تشوفوا دابا كومام البويربوينت نشوفوا، Il mais y a le partage maintenant. Il y a le partage. on doit conclure parce que nous avons un horaire pour la vidéoconférence. D'accord. Nous avons encore un intervenant. je vais conclure. S'il vous plaît. C'est intéressant, mais c'est dommage, on n'a pas vu. Pas grave. La conclusion بالنسبه لنا دابري كما قلنا هاد الفتره هذه تقريبا ما يزيد على سيمانه حاول نقرا داكشي اللي قالوا المختصين. يقول لك اودي بالنسبه للكوفيد ما يمكنش ننتظروا منه يكون السبب باش غادي نصفيو المشكل ديال لي شونجمون كليماتيك. C'est vrai, à partir de ça, on peut avoir ce qu'on appelle des informations très riches. On a pu باش ندير واحد العمل تطبيقي عوض ما كان قبل دي موديل ماتيماتيك اللي تيعطيونا لي شونجمون كليماتيك. دابا راه شفنا بعض الاماكن اول مره نقدروا نشوفوا الجبال ديال الهيمالايا على البعد ديال 200 كيلومتر، واول خطره نقدروا نشوفوا السماء زرقاء في بعض الاماكن سورتو في الصين. نستافدوا كذلك سو كون ابل لو تيلي ترافاي، لان الا درنا لو تيلي ترافاي غادي نقصوا من الانبعاثات ديال لو ترونسبور. Donc il faut faire une mise en place d'une politique à grande échelle qui est structurée, il doit être pérenne. ماشي le fait بان كان واحد النوع ديال الحجر ديال شهرين ولا 3 شهور غادي نعالجوا المشكل ديال البيئه، يستحيل. فلهذا بالنسبه لنا كما تيقولوا المشكل هو ان الانحباس الحراري بدا هذه ما يزيد على 150 سنه. يستحيل avec ce qu'on appelle تسميوها avec une année blanche كاع ديال الاقتصاد غادي نلقاو الحل ديال الغازات ديال الانحباس الحراري. وكذلك ما ننساوش بان بزاف ديال لي غوفرنمون حاليا راه وضعوا واحد الاستراتيجيه باش يحاولوا يسترجعوا هذا الشيء اللي فاتهم اقتصاديا، وغادي يعتمدوا عاود كذلك على دي غاز ايفي سير سيتادير ديال البرودوي بتروليي والشاربون الى غير ذلك. فاللي غادي يرجعوا للحاله اللي كانت قبل voire même pire. بعض العلماء تيقول لك on va c'est-à-dire on va voir pire en quelque sorte. بالنسبه d'autres conclusions, la baisse des émissions. Donc بالنسبه لي changements climatiques, ce n'est pas une année blanche comme je viens de dire. Et ce qui cause les changements climatiques, c'est le cumul ديال السنوات الفايته. c'est le résultat ديال des dizaines d'années، ماشي هاد 100 سنين ولا 10 سنين غادي نحلوها في شهرين ولا 3 شهور ديال الكونفينمون. je regrette quand même. Voilà, donc merci pour votre attention. Donc, merci beaucoup, professeur. Avec les images que l'on voit ici, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Ça n'empêche qu'on essayait de suivre rien qu'avec ce que vous disiez, avec les images que vous faites défiler. C'est beaucoup plus intéressant. On va essayer de nous procurer le document qui est ممكن ونحاولوا نديفيزيوه عند الإخوان اللي شاركوا معنا أولا ولا à plus grande échelle, Inch'Allah. Donc, par rapport à votre intervention, évidemment, ما تنحلموش حنايا ونقولوا لا راه صافي رحنا هذا الكونفينمون راه دار un grand pas بالنسبة l'environnement, mais comme vous l'aviez souligné, il nous a permis au lieu seulement de se baser sur les données mathématiques, de un peu transposer les 2 mois, les 3 mois de le repos, là, ce qui pourrait arriver par après.
دونك في التسلسل ديال المداخلات كنا بدينا دونك لو كوتي ميديكال لو كوتي ديكلانشور دو لا بانديمي دزنا لو كوتي لامباكت سوسيو ايكونوميك العاجي دزنا لامباكت ايكولوجيك غادي نحاولوا نشوفوا la recherche scientifique et l'impact de la pandémie sur la recherche scientifique مع البروفيسور زرقاني من فاس. سي زرقاني مرحبا بك. Donc, je remercie Monsieur Sehamid pour l'organisation de ces conférences et je voudrais en profiter également pour remercier les collègues qui ont répondu présent. Donc, Oustad Lamrani, Oustad Kouliat Houkouk, Bifas, Oussi Hammo, Dr Hammo, également pour leur intervention très intéressante, et également mon collègue et ami Simouha. Donc, je vais continuer sur la même lignée. C'est dommage, son exposé était très intéressant. C'est dommage qu'on n'a pas pu profiter des slides pour accompagner la discussion. Donc, mon intervention, je vais également essayer de partager avec vous les slides sur l'écran. Donc, là, j'ai un problème parce qu'il me dit que vous ne pouvez pas démarrer le partage pendant qu'un autre participant partage. Donc, si quelqu'un... Si Mouha وقيلا باقي مبارطاجي معنا احنا نشوفوا واش le technicien va le faire ou bien si Mouha il enlève le partage pour que vous puissiez partager votre écran. Si Mouha c'est l'AG. السي الشرقاوي اللي راه مازال مبارطاجي ليكرون تاعو. السي الشرقاوي. AG. Allô, c'est Mouha. C'est Mouha. Les confrères pour un petit peu nous relater l'effet psychologique, le burn-out et la peur. C'est Hamid, si vous voulez, je peux commencer. Hein. On donne d'abord la parole à Cheikh Mouad. D'accord. Premièrement, M. Blatter, c'était un devoir de faire ça. C'était un devoir de se sacrifier pour protéger la santé des citoyens. C'est ça l'éthique médicale, c'est ça la profession. Donc, c'est ça notre métier. Nous avons travaillé, bien sûr, dans le stress, dans un petit peu d'angoisse, mais c'était au début. Après, les équipes se sont habituées à faire face à ce Covid. Je salue leur courage, je salue le courage des médecins, des infirmiers, des pompiers, des policiers, des gens des autorités. Tous ces gens-là étaient en contact. Donc, tout le monde était face à ce virus-là. Et bien sûr, ce qui est important, c'est que au niveau des hôpitaux, au niveau des centres de santé, toutes les mesures ont été prises pour empêcher, bien sûr, la contagion du virus, mais empêcher la contagion du personnel. Donc, heureusement, alhamdoulilah, tous les moyens ont été mis à disposition des équipes pour prendre en charge les patients et en même temps pour se protéger. Et il y a des malades qui sont très difficiles et des malades qui sont la cible
virus-là. La mortalité dans ces tranches-là est très importante. Ce sont les malades, les patients âgés, les patients porteurs de maladies chroniques, de cardiopathie, de diabète, d'immunodépression. Donc, cet engagement des Marocains, de tous les Marocains, heureusement, vous voyez actuellement que le faible taux de létalité, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons, mais on aimerait quand même que vous concluiez. Pardon. Donc, je conclue par que ce faible taux de létalité du Maroc, c'est un engagement de tout le monde, chacun dans son secteur. Et merci. Merci beaucoup, Sehmo. Donc, c'est Zarqani a retrouvé son PC, son partage et il va nous parler de la recherche. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, je commence d'abord par remercier tous les conférenciers et je trouve que cette conférence est utile pour porter la réflexion. Donc, mon intervention s'intitule « La recherche scientifique au Maroc et la lutte contre le Covid ». Donc, voici un petit peu le sommaire. Donc, une introduction pour la situation actuelle, la crise du Covid, une description sommaire. Ensuite, l'état des lieux de la recherche et les objectifs pour améliorer la recherche scientifique au Maroc. Et je vais citer quelques projets qui ont été sélectionnés pour financement au niveau national. Et des conclusions, des remarques sur la situation qu'on vit actuellement. Donc, si on veut réfléchir un petit peu sur la pandémie et la crise du Covid qu'on vit actuellement, cette crise, elle est unique par sa nature, son ampleur, sa durée, son étendue et sa complexité. Et également, comme ils ont dit les conférenciers précédents, ses impacts sur le plan humain, social et économique. Mais l'avenir aussi, il reste très incertain et il y a des chiffres qui sont avancés, il y a beaucoup d'informations contradictoires. Il y a des gens qui parlent déjà bientôt d'une dizaine de millions de cas et des perspectives économiques catastrophiques. Donc, donc le message que je veux faire passer à travers cette conférence, c'est l'importance au niveau national qu'il y ait des équipes de recherche qui regroupent des scientifiques et des médecins pour que le pays puisse prendre des décisions et ne pas subir uniquement l'information qui nous vient de l'extérieur. Donc, cette crise Covid-19 qui vient de commencer, et je crois personnellement qu'il va durer dans le temps, il a poussé les gens à réfléchir. Donc, d'abord, penser autrement les incertitudes, les catastrophes naturelles et les phénomènes extrêmes dont il a parlé le professeur Mouha Chaltraoui, et également ces pandémies, est-ce que c'est ponctuel ou bien parce que la fréquence ces dernières années, ces dernières décennies, elle est plus fréquente, est-ce qu'on va vivre également des phénomènes plus intenses dans les années à venir? Si oui, il faut se préparer et non pas se dire que il y a une situation avant Covid, il y a une situation post-Covid. Donc, il faut que le comportement déjà des personnes et des politiques et des entreprises change et il y a un nouveau comportement social. Il ne faut pas que les Marocains se comportent de la même manière avant et après Covid. Revoir les interconnexions entre la santé humaine et la santé animale, entre l'environnement et la mondialisation. Donc, il y a beaucoup d'ONG à travers le monde qui portent un signal d'alarme que la dégradation de l'environnement va apporter davantage de pandémies et de catastrophes naturelles. Donc, les crises sanitaires, donc on est obligé aussi de tenir compte pour les générations à venir. Et ça, c'est le message principal de notre association, donc Debout pour l'environnement sain. On pense à notre génération, mais également les générations qui vont venir. Donc, les crises sanitaires internationales sont vouées à se répéter si on ne fait rien pour modifier nos modes de vie, de consommation et de production. Donc, également, ici, il faut réfléchir à des modes de transport,
comment gérer les villes, les cités, comment la circulation dans ces villes. On n'a plus le droit de rouler comme précédemment, on n'a plus le droit d'aller avec des grandes vitesses sur les autoroutes. Tout ça, c'est des questions qu'il faut soulever également à travers cette réflexion. Et également, il faut avoir un veille d'une commission scientifique pour lutter contre les risques de désinformation et l'importance de lutter contre les fake news, parce qu'on entend beaucoup de choses sur des complots, sur il ne faut pas se vacciner, tout ça, et on veut qu'il y ait un débat national pour que les gens soient informés et que les citoyens soient armés pour une vision utile et qui défend son pays. Alors, maintenant, je vais parler un petit peu d'une manière très succincte sur l'état des lieux de la recherche scientifique au Maroc. Déjà, cette pandémie, il doit appeler le citoyen à réfléchir que la recherche scientifique, c'est important. On n'a plus le droit de continuer à ignorer que l'indépendance scientifique est quelque chose qui est de seconde importance. C'est une priorité nationale. Il faut que la recherche et l'université marocaine se positionnent à tous les niveaux, au niveau politique, dans les entreprises, auprès des citoyens. Donc déjà, si on fait donc le vrai conflit à travers ce Covid qu'on vit actuellement, donc on est toujours là devant les médias pour qu'ils nous apportent des informations extérieures, pour qu'ils nous disent qu'il y a une bataille pour trouver un vaccin, etc. Et ces informations, on est submergé, on est bouleversé par ces inventions, par cette technologie. On parle d'une connexion entre le 5G et le Covid. On ne sait plus rien. Et donc là, il faut qu'il y ait, au niveau de notre gouvernement, une cellule scientifique qui doit apporter la bonne information aux citoyens. Donc déjà, aujourd'hui, on parle que les connaissances scientifiques sont doublées presque chaque année. Donc, si on revient maintenant à la situation scientifique et technologique au Maroc, malgré les efforts qui sont fournis par le gouvernement, mais il reste timide. Donc aujourd'hui, on parle de 0,6 à 1 point, on peut aller jusqu'à 1 point du PIB, contre 2,53 en Israël et 1,62 à Cuba. Pourquoi ne pas investir davantage, vu le problème des pandémies déjà, des catastrophes naturelles, l'agriculture en zone aride, les changements climatiques que le Maroc va affronter d'une manière très intense, parce que je crois que l'Afrique du Nord, c'est la première région au monde qui va subir ces changements climatiques. Donc, le problème de l'eau qui va se poser également d'une manière cruciale. Alors, pour répondre à ces défis, le Maroc doit investir sérieusement pour posséder la connaissance et la technologie en s'appuyant sur la recherche scientifique. Donc, une raison majeure, c'est d'avoir une indépendance scientifique. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est absente au Maroc, parce que dans le passé, on possédait la science et on l'a exportée à l'Occident. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous est étranger, et on a le mérite, on a les compétences, et au Maroc et au niveau international. Donc, si on regarde déjà, par exemple, la production scientifique dans le monde arabe, c'est très négligeable par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et le Maroc aussi, il s'aligne avec les pays du Nord, d'Afrique du Nord, mais ça reste aussi très timide, malgré les efforts qui sont faits. Donc, par exemple, il n'y a aucune université là où je dirais أي جامعة عربية أو مغربية ضمن أحسن 500 جامعة. Donc, l'université doit être au centre de la société, il ne doit pas être isolé. Donc, il doit être présent. Donc, le message que je veux faire passer, c'est que apporter le savoir et la science aux citoyens. Donc, par exemple, voilà quelques propositions pour le développement scientifique. Donc, pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur, premièrement, également pour accompagner le monde socio-économique, pour améliorer, donc au profit et par exemple, des métiers, les nouveaux métiers de la santé, l'artisanat, l'agriculture. Donc, l'agriculture, c'est primordial, et nous avons aussi ressenti à travers ce Covid que la santé, c'est primordial, et qu'il faut avoir des hôpitaux avec des normes internationales et également des universités avec des normes internationales. Donc, je ne vais pas trop tarder, mais par exemple, voici quelques principaux objectifs que je viens de citer. Il y a des obstacles, il n'y a pas de ressources humaines, il faut continuer à investir. Il ne faut pas dire que le Maroc, il faut le dire, le Maroc il est en retard déjà par rapport à la Turquie, par le nombre d'étudiants en sciences. Il faut les encourager, il faut améliorer la qualité de la formation et également, il faut mettre les moyens pour avoir une formation d'excellence. Donc, aussi, il n'y a pas de statut pour les chercheurs, il n'y a pas de gestion financière transparente,
Également, il faut initier, ça c'est une idée que je veux faire passer, des pôles de compétitivité qui vont rapprocher l'entreprise et les laboratoires et l'université. C'est-à-dire que les entreprises ils vont venir à l'université pour la formation, pour l'enseignement et pour la recherche. Et également, l'université, il va sortir. Donc, ça aussi, ça va accompagner les entreprises pour gérer les périodes de crise. Donc, quand je parle de crise Covid, on vient juste de la démarrer, c'est une crise actuelle, mais qui va durer dans le temps. Donc, l'accompagnement des plans de programme, différents plans, donc je parle de Maroc vert, le plan émergence industrielle, solaire, etc. Mais le plus important, et ça c'est une idée qu'on a héritée de nos ancêtres, de nos grands-parents, l'agriculture. Donc, un pays qui n'arrive pas à nourrir sa population est à la merci de tous les phénomènes naturels et humains. Donc, pour l'agriculture, il y a une connexion très étroite avec les changements climatiques. Donc, aussi, il faut voir et le problème de l'eau qui va se poser aussi au Maroc. Donc, déjà au Maroc, malgré les efforts qui sont très respectables, nous avons une production qui atteint difficilement le 60% de nos besoins alimentaires. Donc, déjà, on espère qu'à travers ce message, que quand on parle de Maroc vert, que ce soit vraiment vert et qu'on arrive à 100% de nos besoins alimentaires. Alors maintenant, le thème de recherche prioritaire. Donc, il faut parler de l'éco-entreprise. L'économie verte doit occuper une place de premier choix dans le nouveau modèle de développement. Donc, économie et écologie doivent aller ensemble. Donc, comme j'ai cité les projets RD sur l'agriculture, la santé, l'artisanat et surtout le Made in Morocco. Donc, j'invite à travers ce talk les Marocains à consommer marocain. Donc, encourager, rester au Maroc. Il ne faut plus aller en Espagne pour les vacances, il faut consommer les vacances au Maroc. On a des belles plages, on a des beaux hôtels qui sont vides et aussi les opérateurs touristiques qui doivent faire des efforts pour attirer les Marocains. Donc, aussi les pôles de compétitivité, les entreprises doivent arrêter à croire que l'université est pauvre. Nous, on est. Donc, ça, c'est comme il a dit le professeur Sil Mourani. Donc, il faut être citoyen. Donc, je parle des entreprises citoyennes. Donc, on n'a plus le droit d'égoïsme et uniquement à ses intérêts personnels. On est là tous ensemble pour sauver ce pays et le mettre sur les bons rails. Donc, quelques axes de recherche, développement des connaissances économiques, qualité de la vie, les métiers de la santé, préservation et valorisation des ressources naturelles. Donc, on n'a plus le droit de couper les forêts, il faut les planter au contraire. L'agriculture en conditions difficiles. Donc, شحال بكري تفيلات تجي الفلاحه وتجي الغله تجي تفيلات تشكل المغرب كامل. Souveraineté alimentaire. Donc, ça, c'est un message que je transmets à Simouha. Sciences et technologies de l'information, RD, innovation pour la mise de la compétitivité de l'entreprise, renforcement de la capacité nationale en matière de culture scientifique. C'est bien de faire de la culture pour la religion, mais également la culture scientifique. Donc, également des consciences scientifiques dans toutes les régions du Maroc pour faire valoir les valeurs de la science et apporter une société moderne qui va avoir une décision personnelle et forte du point de vue scientifique. Téléconférences, festival de la science, et également la vulgarisation pour également l'expérience, donc l'apprentissage de la science par l'expérience. Donc, l'ancrage régional de la recherche et de l'université au niveau de chaque région, donc l'université dans les régions pour le pilotage des partenariats locaux, les relations institutionnelles et scientifiques et la valorisation, l'animation scientifique des régions et l'accélération et le renforcement de la digitalisation. Alors, sur le plan de la coopération, donc je ne vais pas revenir sur les pays avec lesquels on doit coopérer, bien sûr, horizontal, l'Inde, le Brésil, la Chine, l'Afrique du Sud, les États-Unis, également faire appel à nos compétences, les Marocains du monde. Nous avons la fierté de compter parmi cette communauté les grands professeurs Monsef Slavi, qui est porteur du projet du vaccin aux États-Unis, Rachid Yazami, qui a inventé la batterie au lithium qui est dans vos téléphones. Et ça, c'est des compétences qui sont très patriotes, qui demandent à aider le Maroc. Donc, si je regarde pour le niveau africain, donc, le Maroc, il est très présent en Afrique. La nouvelle politique de Sa Majesté en Afrique, elle est très efficace. Il faut également qu'on exporte et renforce la coopération scientifique et universitaire avec certains pays. Donc, nous avons déjà cet échange avec les pays de l'Afrique du Nord et on voit ici les différents échanges et mobilités que nous avons avec les Africains. Et il faut espérer que déjà les commerces, les échanges commerciaux et
avec certains pays qui soient aussi porteurs d'une coopération universitaire. Alors, les recommandations pour conclure, donc, une stratégie globale de la recherche scientifique, un statut propre de chercheur, donc, ماشي خصنا المغاربه يتسلسلوا بانه كاين واحد الخدمه سميتها chercheur وماشي عيب راه سي utile et ça va aider les Marocains et ça va renforcer le pays. Élaborer une stratégie de communication visant la mobilisation d'une large population de chercheurs de la diaspora qui veulent aider leur pays, rapproche l'université du citoyen. ما تبقاش الجامعه بوحدها والناس بعاد علينا، خصنا نتواصلوا حتى مع العموم، مع الناس اللي ما قاريينش، مع الناس اللي في الباديه، خص يكون l'ouverture d'université sur la société et qui ait des interfaces aussi. Festival national de la science, fête de la science, caravane scientifique. Donc, voici quelques projets financés portant sur le Covid. Il n'est jamais trop tard. Déjà, l'Académie Hassan des sciences et techniques a débloqué un budget de 10 millions de dirhams pour différentes thématiques de recherche. Aspect médical dans les pandémies, donc génomique, variabilité génétique. La technologie dans la bataille contre le virus corona, donc ça c'est la technologie, fabrication et production d'appareils utilisant le traitement comme les respirateurs. Et je félicite certaines universités et entreprises qui ont contribué à avoir des choses made in Morocco. Et également sur la modélisation mathématique et intelligence artificielle. Ça c'est une thématique très importante. Le Maroc, il ne doit pas rater le virage de l'intelligence artificielle. Nous avons raté beaucoup d'évolutions et c'est l'occasion, à l'occasion de Covid, d'être présent sur l'intelligence artificielle. Donc, également, au niveau de la Commission européenne, il a lancé un appel spécial à manifestation avec un budget de 122 millions d'euros. Donc, diagnostic, et également, on parle des traitements et des vaccins. Donc, il faut, je crois, moi personnellement, que pour qu'il y ait un vaccin, il faut attendre au moins 1 an jusqu'à 2 ans. Et voici quelques projets qui ont été retenus au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur au Maroc avec le CNRST, pour le pôle universitaire régional Fez, Meknès, Oujda. Donc, ils ont regroupé certaines universités sur des pôles régionaux. Et ça, c'est quelques projets qui ont été financés dans ce projet-là. Et voici les titres de ces différents projets. Donc, qualité nutritionnelle et coronavirus, parce qu'on parle aussi qu'il faut avoir une bonne immunité pour lutter contre le corona. Mise en place d'une biobanque thématique exploitation des facteurs génétiques. Et également, je vais citer ici appareil de respiration artificielle portatif autonome avec supervision et contrôle à distance via réseau GSM qui a été proposé par le professeur Benhalal Bachir qui était également l'ex-président de notre association. لا شك أن الحرب مع الوباء لن تكون قصيرة. Ça c'est mon opinion personnelle. وستكون دون شك بآثار جانبية عديدة اقتصادية منها بالخصوص ثم اجتماعية وسياسية. وعلى كل أن يتحمل المسؤولية كل من مكانه والعمل بحس وطني وبذكاء. Donc تتكلم على les personnes, على les entreprises, على les politiques. Donc la stratégie de notre pays face au Covid est faite et de faire passer la santé de nos concitoyens avant toute considération. Et je tiens ici à saluer cette proposition prise par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Je voudrais aussi rendre hommage et remercier sincèrement l'engagement et les sacrifices du personnel soignant qui ne ménage aucun effort pour venir en aide aux malades. Donc, acquérir les connaissances scientifiques et la technologie avancée pour vaincre le sous-développement et peut-être en mesure d'accompagner le progrès, ça c'est déjà cité par Sa Majesté en 2004. Donc, le grand message que je voudrais passer à travers cette conférence, c'est qu'il y a un avant-Covid et un après-Covid. Et j'espère qu'il y ait un débat national sur le comportement citoyen de avant et post-Covid. On ne doit pas crier qu'on sort de confinement. On n'est pas encore sorti, comme il a dit le docteur Hammou. On est encore dedans. Il faut avoir un comportement citoyen et respecter les consignes. Voilà, je vous remercie. نشكر السي الزرقاني على المداخله ديالو طبعا اللي كانت قيمه جدا جدا. مع الاسف الوقت ما سمح ليناش باش نعطيو لكل واحد كل واحد في المتدخلين كان زعما الموضوع ديالو يمكن خصو كل واحد خصو حلقه بوحديته. دابا الا بغينا نفتحوا المجال التساؤلات راح وقيلا غادي نمشيو حتى ل 11 ما كانش يكونوا زعما شي حاجه قليله الا كان ممكن. شكون اللي يقدر يقول واحد السؤال ولا جويجات؟
سي محمد بالقاسمي تفضل. Salam alaikum. Je tiens tout d'abord à remercier l'Oustaz Zarqani qui m'a invité à cette réunion qui est très très intéressante. Je me présente, Ahmed Belqasmi, أستاذ باحث كلية العلوم دار المهراس شعبة علوم الأرض والكون. Malheureusement حضرت أنا غير les deux conférences تانيين. C'est très très important. Je félicite l'association pour cette initiative. C'est vraiment des choses qui sont très très importantes. Alors Anna, j'ai pu retenir les deux conférences تانيين واحد le lien, le fil directeur qui est très important. Oustaz Zarqawi يهضر على le côté climatique etc. Oustaz Zarqani يهضر على le côté recherche. وبجوج بهم كان عندهم واحد le côté commun اللي هو l'homme et le capital humain. Je pense qu'il faut pas non plus oublier d'investir sur le capital humain. إلا بالنسبة للشرقاوي كيقول لنا même si on a une année blanche côté activité industrielle etc. ça va rien changer. Il y a le problème كاين. C'est vrai qu'il y a une bouffée d'oxygène, on voit qu'il y a des changements positifs. ولكن c'est le comportement de l'homme qui finalement va décider de la suite. Zarqani a insisté sur ça. Il faut qu'il y ait un avant Covid et un après Covid. Oui, mais là aussi, c'est l'homme qui va décider, c'est le comportement. Et malheureusement, il y a un risque qui se passe le début du déconfinement au Maghreb. Les statistiques bon, c'était attendu, c'est normal. Mais le comportement de l'homme, il a vraiment changé. Il y a un comportement qui est vraiment bizarre. Ça se comprend, je pense, sur le plan psychologique, l'insan qui est confiné, etc. Mais le changement, il est إلا سمحتوا لي بحال نقولوا بحال الانسان اللي كيضل نهار كامل صايم سي بينيفيك بور لو كور مي غيجي يفطر سي لا كاتاستروف ما غيستافدش من داك الصيام. Je pense, j'espère que je me trompe, mais je pense que c'est ce qui se passe. Donc, pour vraiment qu'il y ait un avant-Covid et un après-Covid, il ne faut pas oublier le côté humain. Il faut investir sur le capital humain. C'est bien d'investir dans la recherche et tout, mais je pense que c'est un côté qui est très, très important. Il y a quel le poids socio-économique, les brina ou la kahana, c'est ça qui contrôle en ce moment. Donc, la recherche, oui, mais qu'il y a une sphère qui est limitée, c'est très important. Il y a des gens pour qui c'est de la science-fiction. Voilà, shukran mujaddadan al-ikhwa. Je remercie Sibel Qasmi, bien sûr, pour son petit speech. Malheureusement, le temps khadana bzaf, j'ai plusieurs demandes d'intervention. Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les demandeurs. J'aimerais bien que quand tout le monde active son caméra pour qu'on puisse prendre des photos des écrans, des photos. Donc, nous avons quelqu'un de Bahreïn qui vient d'activer son caméra. مرحبا بك سي مرزوقي مرحبا بك سي المخي مرحبا بك سي العلاوي مرحبا بك ما غاديش نقدر سي منير مرحبا بك صافي لونطون Zarqani, ça fait longtemps, oui. Ça fait très très longtemps. Heureusement qu'il y a maintenant les réseaux sociaux qui nous sont Exactement. qui nous obligent à nous voir comme ça. Donc, on va essayer de prendre une photo. Je ne sais pas si. Donc, on va essayer de prendre une photo ou là, quelques photos des écrans avec des caméras allumées pour qu'on puisse avoir un petit souvenir pour tout le monde. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire un dernier mot? Allez, un dernier mot. Si je peux me permettre un petit dernier mot, c'est Blatter. Allez-y, c'est Mounir, le banquier de la place. Allez. Alors, tout d'abord, je remercie les intervenants pour la qualité de leur intervention. Donc, c'est mon petit frère, hein? C'est mon Khasmi. C'est mon petit frère. Frère et étudiant. C'est un ancien étudiant de la faculté des sciences d'Al-Malaz. Exactement. Donc, je remercie les intervenants pour la qualité de leur intervention. C'est un sujet très, très délicat. Effectivement, nous, en tant que professionnels, on a été trop touchés.
surtout au démarrage de cette crise inattendue, inédite. On n'a jamais vu ça, surtout l'impact sur l'économie. Et nous sommes en train de vivre toujours l'impact qu'il est très colossal. Et par contre, bon, par exemple, nous les banquiers, on est passé à la deuxième phase. Et la deuxième phase, elle est plus grave que la première. Peut-être sur l'environnement, ça a été bénéfique, au cas de courte durée, mais sur l'économie, ça a été très, très néfaste. Et je pense que les autorités marocaines sont appelées à faire beaucoup d'efforts et tous les intervenants économiques, que ce soit les entreprises, les particuliers, les professionnels, il faut que tout le monde soit mobilisé pour passer cette impasse. Ce n'est pas évident du tout, parce que nous, on a les indicateurs, on les voit chaque jour. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont menacées de fermer, de licencier. Il y a beaucoup de plans sociaux. Et ça a un impact économique et social aussi. C'est très important. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Sur le fonds Covid, qui a apporté beaucoup de soutien, mais il y a encore du chemin à faire. Mais ce qui est intéressant pour Adama, finir mon mot, c'est que effectivement, il y a quelque chose de positif derrière tout ça. Je crois qu'on a vu un autre Maroc, comme a dit mon grand frère, c'est qu'il y a un avant et un après. Et dans cette crise, on a vu un Maroc qui a été mobile. On a fait une avancée dans la digitalisation très importante sur laquelle il faut capitaliser. Je pense que les Marocains, quand on les secoue, ils donnent des bons résultats. Il faut qu'on tire des enseignements par rapport à ça et qu'on en profite, parce que j'imagine que ce n'est pas la dernière crise. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Il y a encore du chemin à faire et il faut capitaliser sur ça. Et je vous remercie beaucoup. Donc, je remercie tous les intervenants, je remercie Simonir. Donc, on devrait peut-être penser à organiser quelque chose de plus poussé sur le plan économique, avec plus de chiffres. Ça va peut-être nous effrayer, mais ça va nous booster pour un petit peu faire plus attention, pour travailler plus, pour être plus pragmatique face à tout l'impact que nous avons. C'est Hamid. Un petit mot de C. Abd Ilah. Un bonjour de Bahreïn. Voilà. Nous avons. Donc, vous lui donnez la parole. S'il veut la prendre, bien sûr, ça va être avec plaisir. Votre micro, voilà. D'accord. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أولاً نشكر جمعية سابو على هذه المبادرة الطيبة اللي تنظن في محلها، وعلى الأقل تعطي الفرصة يعني المناقشة الموضوع الشائك. كانت عندي الحقيقة بعض يعني سؤال أو تساؤل فيما يخص التحية أولاً البروفيسور زرقاني والدكتور حمو والآخرين والأصدقاء كلهم، فيما يخص الأثر الاقتصادي للجائحة. وأنا ممكن أقول يعني أثر ما بعد الحجر الصحي، وهو مثلا كما ذكر بعض الإخوان سابقا، في بعض الدول، عدد من الدول المتقدمة مثلا في أوروبا أو أمريكا أو دول أخرى، كانت هناك سياسة نقدية ومالية يعني جد متحمسة وكبيرة، ورغم ذلك يعني الآثار عندهم ممكن فيه بعض الضبابية على شنو غادي يقدر يوقع في المستقبل. المشكل اللي تنشوف أنا شخصيا، وممكن هذا تساؤل ممكن كل شيء يفكر فيه، وهو مثلا في المغرب كاين محدودية السياسات النقدية والمالية للدولة، يعني بما ان دوله غير يعني في طريق النمو لو بغينا نقولوا. وبالخصوص هناك قطاعات كبيره، مثلا قطاع السياحه اللي تساهم بواحد القدر كبير في الناتج الداخلي الخام، وكذلك المؤسسات الصغيره والمتوسطه اللي تنظن هي ممكن منسيه اكثر.
وهي اللي ممكن الان احنا حاليا ما تيبانش لينا شنو الاثر ديالها الكبير اللي عليها، لان في عدد من الحالات مثلا بنك المغرب طلب من البنوك انهم الابناك انهم يكونوا ياجلوا اقساط وداك الشيء اللي على المؤسسات الصغيره والمتوسطه ولي بي ام او. ولكن من بعد مثلا سبتمبر شنو غادي يوقع؟ بعد سبتمبر ممكن الاشياء تكون شويه اصعب مع محدوديه قدره الدوله على الدعم، رغم انه انا نشوف كما قال الاخ من البنك يعني لازم يكون هناك دعم اكثر. والملاحظه الثانيه وهي فيما يخص البحث العلمي. انا يعني je vais dire là en français quand vous avez intervenu en français, je trouve que c'est très intéressant en fait cette question. Et je pense que ce n'est pas vraiment la panacée. On ne devrait pas se sentir en quelque sorte dans un état de faiblesse par rapport à cette question. Des pays comme la Corée ou d'autres, il y a 30 ans, 35 ans, ils n'étaient nulle part dans ces questions-là. Donc, ils ont dû commencer, ils ont dû travailler très dur. Vous avez bien parlé de ce qui concerne l'intelligence artificielle. Je dirais qu'il y a aussi toutes les questions concernant les nanotechnologies, les quantum computers et tout ça. Ce sont toutes des questions qui sont très pertinentes pour le moment et qu'il y a encore moyen je vais dire de s'y mettre. Et je citerai un exemple, juste je terminerai avec ça, je citerai un exemple d'un centre qui est en Hollande, qui est Next Nano NL, c'est ça le nom, qui a été créé depuis, je pense, il y a une dizaine d'années, pas plus que ça, avec un budget de 250 millions d'euros. Et il y a eu en quelques années, 5-6 ans, un très grand nombre de startups qui ont émergé de ça, avec évidemment des partenariats avec le secteur privé principalement, et le secteur privé qui ont investi, qui ont fait des partenariats, qui ont financé des projets d'investissement avec ce centre. Ils ont eu la plupart, suivant certains rapports du centre, un rapport de 4 fois leur investissement. Donc, je dirais l'intervention du secteur privé est vraiment très importante. Il faudrait peut-être réfléchir à ça, comment activer des questions comme ça, même si ce sont des technologies qui sont de pointe. Je suis sûr qu'il y a les compétences et les capacités intellectuelles des chercheurs marocains. Voilà. Donc, je vous remercie tous pour vos interventions, pour votre présence. Votre présence et votre participation nous encourage à penser à refaire autre chose avec les outils du moment qui nous facilitent évidemment le contact. On n'aurait plus jamais, ça fait longtemps que je demande à Cheikh Ila de faire une intervention ici, mais ça ne réussit jamais. Ça fait longtemps qu'on demande aussi à Simonir d'intervenir auprès de l'une ou l'autre, de l'un ou l'autre événement qu'on fait, mais ça ne réussit pas toujours. Il y a des agendas, il y a des distances qui nous séparent. Heureusement, maintenant qu'on a pu percer cet outil, on va essayer de l'utiliser au maximum et ça va revenir, Inch'Allah, très bientôt. Merci beaucoup à tout le monde. À très, très bientôt. Merci, tabarakallah alaikum. Au revoir. Bonne soirée. Merci d'être présent. Merci. Shukran. Naam. Plaisir. Merci.